अंग्रेज़ रेजिडेंट ने दलीप सिंह जिहड़ा बच्चा है 7-8 साल का उन्होंने तैयार किया कि जी तेजा सिंह जिहड़ा है उसनूं तिलक लाना है दरबार दे विच राजे का उन्होंने टाइटल देना। दलीप सिंह देखदा अपनी माँ वाल और वो ना कर दिंदा भी मैं नहीं लाउणा है। जिंदा नूं उस कंस्पीरेसी दे विच पाया जाता है कि वो महाराज सिंह होरी महाराजा दलीप सिंह नूं किडनैप करके ले जाना चाहुंदे सी और जिहड़ा अंग्रेज़ रेजिडेंट है उसका मर्डर करना चाहुंदे सी। उस चार्ज दे विच उन्होंने एक ब्रिगेडियर ने फौज के कर्नल कान सिंह और एक जिहड़ा महाराणी जिंदा का वकील सी गंगा राम उन्होंने इस साजिश का हिस्सा दस्सिया। महाराणी जिंदा ने कहा भी ओपन ट्रायल करो तुसीं कित्थे सबूत ने, लेकिन उन्होंने चुक के उन्होंने शेखूपुरा जिहड़ा वो हाउस अरैसट अज दे असीं लफ्ज़ां च कहंदे पर उन्होंने अपने पुत्र तो दूर कर दिता, रिस्टेन कर दिता। 16 मई 1848 नूं अंग्रेज़ जिहड़े ने उन्होंने शेखूपुरा जेल चों कढ़ के जिहड़ी हाउस अरैसट थल्ले सी उन्होंने फिर चिनार जिहड़ा बनारस के नेड़े है जाके उस किले दे विच जिंदा नूं कैद कर दिता जाता है। उन्होंने किस किस्म की ह्यूमिलेशन की जाती है, उन्होंने दियां चिट्ठियां महाराणी दियां कि भाई उन्होंने किवें निर्वस्त्र करके जिहड़ा वो ह्यूमिलेट और वो अंग्रेज़ों नूं लानतां पा रही है। जिंदा ने ना सिर्फ अपनी डिफाइंस लाहौर च रहिंदियां दित्ती, वो किवें फिर चिनार दे किले चों भेस बदल के एक वणजारण दे रूप दे विच चिनार तो किन्हां जंगलां नूं पाणियां नूं खड्डां नूं क्रॉस करके नेपाल पहुंची। कितना जबरदस्त करैक्टर है महाराणी जिंदा का कि वो पुत्र च बगावत वापस खड़ी करती है, उन्होंने सिक्खी वाल मोड़ती है और अखीर वेले भी ये कहती है कि मेरियां हड्डियां इस निर्दयी धरती ते ना रोड़ी। दर्शकों ब्रेक के बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स हिस्टोरीकल डे बारे गलबात करन जा रहे हैं। अज वो ट्रैजिक दिन है जिस दिन ठीक 175 साल पहला सिख राज की महाराणी जिंद ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚਨਾਰ यूपी ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪੌਣੀ 2 ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਚੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਅਨਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो जिवें असी इकरार किया होया अपने दर्शकों नाल कि असी बीते इतिहास के झरोखे चों भी जिहड़े साडे ग्लोरीअस चैप्टर ने जिहड़े साडे ट्रैजिक चैप्टर ने और ख़ास तौर पर जदों ये सेंटेंजा जां ये फ्रेज़ यूज़ किया जाता है जी कि इतिहास अपने आप नूं दोहराउंदा है। बिल्कुल इसका ये मतलब कदाचित नहीं है कि इतिहास दे कोई स्प्रिंग लगा हुंदा है कि वो वापस उही वाक़या नूं जिहड़ा है वो दोहरा दिंदा है, क्योंकि जिन्हां ने इतिहास तो कोई सबक नहीं सीखना हुंदा जां नहीं सीखिया हुंदा उही गलतियां वो इंडिविजुअल जां वो कौमां दोहरांदे ने ते फिर उन्हां नाल उही रिजल्ट निकलने ने जो पहला निकले सी। सो इसलिए हर कोई जे असी ईवन अमेरिकन सोसाइटी की गल भी करिए तो जे अमरीका ने लगभग 350 साल दे विच जे 4 जुलाई 1776 तो असी गल करिए कि उन्होंने एक आदर्श आइडियल सोसाइटी सिरजी है कि दुनिया सारी जिहड़ी है अमरीका वाल देखती है, एक ड्रीम लैंड है। जो असी गल भी कर रहे हैं अजकल वड्डी चर्चा मीडिया दे विच भी दूजा है कि 10,000 तो ज़्यादा बंदा फलां मैक्सीको के बॉर्डर ते है। नवीं नीति इस तो पहला कि असाइलम नूं घटाण वाली होए लोग दौड़ रहे हैं। हुण ऐसा की है इन्हां 350 साल के पीरीयड दे विच कि अमरीका इस 8 बिलियन लोगों के लिए ओनली होप बने, क्योंकि अमरीका का भी अपनी बड़ी चैकर्ड हिस्टरी है। असीं इत्थे रेवोल्यूशनरी वॉर भी अंग्रेज़ों के खिलाफ देखी, सिविल वॉर भी देखी, सलेवरी भी देखी, सैग्रीगेशन भी देखी, रेसिज्म भी वर्स्ट फॉर्म च देखिया, इमीग्रेंट्स के नाल माड़े सलूक दीयां कहानियां भी वो चीने होण, सिख होण, लतीनो होण, उन्हां सारियां दे
ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ 5-6 ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਈ, ਗਲਤੀ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਟਲੀਸਟ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਔਰ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਔਰ ਪਰਸੂਟ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਵੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1699 ਤੋਂ 1799, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1699 ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿ 1469 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਆਮਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 230 ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲੀ ਫਰੈਕਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਦਰਸ਼, ਵੱਡਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਉਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹੈ, ਨਿਰਧਨ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ, ਡਾਊਨ ਟਰੋਡਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 230 ਵਰਿਆਂ 'ਚ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, 15 ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨੇ, 11 ਭੱਟ ਨੇ, 3 ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 35 ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨਲਾਈਟਨਡ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਐਨਲਾਈਟਨਡ ਡਿਵਾਈਨ ਰੱਬੀ ਪੈਗਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 350 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਬਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 35 ਡਿਵਾਈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੱਕ ਇਬਾਦਤ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਿੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਮਾਜ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ 230 ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਘੜਿਆ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬੀਤਿਆ ਔਰ ਬੀਤੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਰਨਟੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ, 5 ਕਕਾਰੀ ਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਲ ਨਾਸ, ਕਰਮ ਨਾਸ, ਕਿਰਤ ਨਾਸ, ਵਰਣ ਨਾਸ, ਭਰਮ ਨਾਸ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਉਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੜੋਂ ਉਖਾੜੇਗੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੈਲੰਜ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਫਰੂਖਸੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ
ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵਡ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਉਸ 'ਚੋਂ ਉਭਾਰ, ਨਵਾਬੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਫਿਰ 65 ਜਥੇ, 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 1699 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ 1849 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ, ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਖਾਲਸਾ ਐਮਪਾਇਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ, ਇਹ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਢਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਦੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ 1839 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਡਾ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ 16 ਮਈ 1848 ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮੇਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਲੀ ਹਰ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹੋਣ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਖੀਏ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਬਿਆਨਿਆ, ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਲ ਆਫ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ, ਔਰ ਉਸ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ, ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ, ਤਿੰਨੋਂ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਏ, 3rd ਕਲਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਯੂਪੀ ਦੇ 2 ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਾਜਾ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਵਰਫੁਲ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਔਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਜ਼ਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੌਬੀ ਹੈ, ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ,
ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੈਲੇਸ ਇੰਟਰੀਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ 1839 ਤੋਂ 1846 ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ 1846 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰ ਮਰਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਗਲੀਆ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਰਾ ਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹਨੇ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਦੂਸਰੀ 1849 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰ ਜਾਂ ਚੇਲਿਆਂਵਾਲਾ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਨਾਮਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ, ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਰੈਕਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਸਾਧ ਤੇ ਸੰਤ ਮੀਆਂ, ਜਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਭੂਤ ਮੰਡਲੀ ਹੋਈ ਤਿਆਰ ਮੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜੰਗਨਾਮਾ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਕਨਿੰਗਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਿੱਖਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਾਇਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਜਾਂ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਜਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਜਾਂ ਲਾਰਡ ਗੱਫ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਜਾਂ ਲੋਗਨ ਔਰ ਲੇਡੀ ਲੋਗਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਟਰ ਸੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੋ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ ਭਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਫੌਜ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਗਾਲਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿੰਦਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗਲ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਵਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ। ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਬਦਲੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਰੂਪ ਨਖਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਵੀ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਾਰਿਆ ਫੌਜ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰਕੇ ਛੱਡਾਂਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਅਕਾਊਂਟ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਮੈਨ ਇਨ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਦਾ, ਸਰੈਂਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਮੈਨ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਝੁਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਬਣ ਕੇ, ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਔਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ 'ਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਾਣਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇਖਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਔਰ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਸਤੀ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਥੋੜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਔਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਨਲ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਕਰਨਲ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਓਪਨ ਟਰਾਇਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਸਟੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 1849 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਟੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 1846 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜਾ 1848 ਤੱਕ। ਹੁਣ 48 ਤੋਂ 49 ਤੱਕ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 16 ਮਈ 1848 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਥੱਲੇ ਸੀ ਉਹ ਯੂਪੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਾਸਟ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਵਹੀਰ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚਿਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਊਮਿਲੇਟ, ਔਰ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਸੌ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗਾ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਵਾਕਈ ਜਿੰਦਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਵਾਕਈ ਉਹਨੇ ਹੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਾਈ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੋਬਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਈ ਜਿੰਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਹੋਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਹੋਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 16 ਮਈ 1848 ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚਿਨਾਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਤਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 16 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 29 ਮਾਰਚ 1849 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਡਿਫਾਇੰਸ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਚਿਨਾਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਣਜਾਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਨਾਰ ਤੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਖੱਡਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਨੇਪਾਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਸੀ, ਗੁਰਖੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇਪਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਵੀ ਗੁਰਖੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਇਹ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ। ਆਲਮੋਸਟ 1860 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 1861 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ 10-11 ਸਾਲ ਰਾਇਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਸਾਈਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ
2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ 1 ਅਗਸਤ 1863 ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਤਰ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਵਾਪਸ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਮੋੜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਇਸ ਨਿਰਦਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਰੋਲੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬੰਬਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1957 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 27 ਮਾਰਚ 1924 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸ਼ਿਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਧ, ਮੇਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾਸਕ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸ਼ਿਜ਼ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੰਬਾ ਆਈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਦੂਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾ ਰੋਲੀ, ਨਾਸਕ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ 27 ਮਾਰਚ 1924 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਐਸ਼ਿਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਾਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕੁਈਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਊਟੀ ਆਫ ਦਾ ਈਸਟ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਸੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਦ ਕੰਟੈਂਪਟ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਈਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਔਰ ਸਿੱਖ ਵਾਲੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ 175 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ, ਆਪਸੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਉਸ 'ਚ ਨਾ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਗੈਰਤ, ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੌਮ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੇਕਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।